چند الفاظ میں پورا سمندر کو جو ہے پیش کر دیتے ہی حضرات گرامی سلسلے کو جاری کرتے ہوئے نگاہ مرد مومن میں وہ تاثیر دیکھی یہ تو نگاہ ولی کی طرح نظر ہے، ایک دو نہیں لاکھوں کی زندگی کو بدلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ یہ اس سلسلے کو جاری کر رکھتے ہوئے ماشاءاللہ ہماری اس بزم میں دھیرے دھیرے جو ہے لوگ آ رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، اور جناب ذاکر صاحب ایکس کارپوریٹر بھی جو ہے اس بزم میں تشریف لائے ہیں، ان کا بھی میں استقبال، سمپت کمار صاحب بھی اس بزم میں، سابق میئر بھی جو ہے اس بزم میں تشریف لائے، ان کا بھی میں استقبال ویلکم۔ خلق کا رجوع ان کی طرف کر دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے لیے انعامات ہوتے ہی ہیں، اور خلوت ہو جلوت ہو ہر حال میں ہم نے دیکھا حضرت تاج بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے ہمیشہ لبریز رہتے تھے۔ یہ خوبیاں حضرت تاج بابا میں تھیں، آج ہمارے درمیان وہ موجود نہیں ہیں۔ آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، علماء مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، کافی تفصیلی طور پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آپ یقین جانیں کہ ان اللہ والوں کا ہمارے درمیان ہونا اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب ہوا کرتا ہے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، مگر ہم اہل سنت ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے، بزرگوں کے، اہل اللہ کے، صالحین کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے لیے فرمایا گیا کہ اللہ والے جب اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاور کو، ان کی طاقت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہوتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام، رب تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ان بندوں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ روحانی طور پر ہمیشہ سرپرستی کرتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان تاج بابا نہیں ہے، مگر روحانی طور پر ان کی سرپرستی حاصل ہے۔ ورنہ بتائیے علماء اکرام، سیاسی قائدین، جناب سی ایم ابراہیم صاحب، جناب عظیم صاحب، جناب نصیر احمد صاحب، خواتین و حضرات، کافی وقت ہو گیا ہے، منتظمین کا اصرار تھا کہ میں دو بات بولوں۔ میں زندگی میں اتنا جانتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی بنا ہوں زندگی میں بھی 15 سال منسٹر رہا، 7 بار MLA ہوا، یہ سب ان اولیاء کرام کا صدقہ ہے۔ ان کے صدقے سے میں جو بھی کچھ بنا، ان کے صدقے سے بنا۔ انشاءاللہ یہی عقیدہ آخر دن تک بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مجھے بھی بغداد میں آخری دن مجھے شرف حاصل ہوا کہ وہاں میں حاضر ہوں، اور اس ناچیز کو، اس گنہگار کو، جس خانہ کعبہ کے دروازے کو چھونے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اس خانہ کعبہ کے اندر غسل کعبہ میں شرکت کرنے کا ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار مجھے موقع ملا۔ کعبے کے اندر جا کر مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملا 3 بار۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اولیاء کرام کا صدقہ ہے۔ میں منتظمین کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جو بھی کچھ آپ کریں گے حضرت کے نام پہ، میں آپ کے ساتھ ہوں اور ساتھ ہمیشہ رہوں گا۔ خدا حافظ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے بروز محشر ان کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے۔ انبیاء بھی ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ان کا مرتبہ انبیاء سے بڑا ہوگا، بلکہ انبیاء یہ سوچ کر رشک کریں گے کہ اللہ اکبر، اللہ نے پیارے مصطفیٰ کی امت میں کیسے کیسے ہیرو کو پیدا کیا ہے، کیسے کیسے جو ہے انمول موتیوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو دیکھ کر انبیاء بروز محشر رشک کریں گے؟ تو حضرت نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ میری امت کے اولیاء ہوں گے۔ ذرا زور سے بولو جی، بازو میں آ گئے ہیں کیا آج؟
तो बोले 15 मिनट है। अच्छा, सीएम इब्राहिम साहब अब सियासी आदमी है, नो टाइम बढ़ा लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम मेरे को भी मिल गया, 15 मिनट के थे। तो थोड़ा सुकून से बैटिंग कर लेता हूँ, मगर एक अच्छा मैसेज दूंगा, इंशाअल्लाह ताला ईमान ताज़ा हो जाएगा। थोड़ा मोहब्बत के साथ जरा सुभान अल्लाह बोल लेते हुए सुन लिएगा। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे जिन पे अंबिया रश करेंगे? हुजूर ने फरमाया वो मेरी उम्मत के औलिया होंगे। तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह औलिया को पहचानने का तरीका क्या होगा? सुभान अल्लाह, औलिया को पहचानने का तरीका क्या होगा? तो प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, हदीस शरीफ के अल्फाज है, इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, कि जब तुम उनका चेहरा देखोगे तो खुदा याद आ जाएगा। अच्छा, बाज लोग जो है सरकार ताजुद्दीन जुनैदी साहब को शायद नहीं भी देखे होंगे, आज जलसा है बल्कि ईदगाह में आके बैठ गए होंगे गुलबर्गा में, नो प्रॉब्लम। यहाँ तस्वीर में दिख रहा देखो चेहरा, और यहाँ भी इतने चेहरे हैं देखो आप, माशाल्लाह हजारों की तादाद में बेंगलुरु वाले चेहरों को जमा करे, सारे चेहरों की चमक धमक एक तरफ, उस चेहरे की चमक धमक एक तरफ है। क्योंकि ये वो चेहरा है, ये लोगों के बीच में तो रहता था मगर अपने मौला की याद में फना हो चुका था। ये वो चेहरा है जो लोगों के दरमियान तो रहता था मगर लोगों से इसका कोई मुतालिबा नहीं था, ये अपने रब की याद में फना हो चुका था। ये वो चेहरा है, यहाँ पर रहता तो था, खाना पीना तो होता था, मगर ये चेहरे वाले की जात अपने मौला की जिक्र में, इबादत में फना हो चुकी थी। इस तरह फना हो गई कि आज भी साल के बाद भी हम अपने बाप दादा से उतनी लगाव नहीं रखते हैं जितनी सरकार ताजुद्दीन जुनैदी से हमारे दिलों में मोहब्बत नजर आ रही है। जरा नारे कम लगाओ भाई, टाइम खत्म पे आ गया। अब जरा मसले सुनो। ये ऐसे पीर थे, पीरा तो बहुत है भाई, मैं बोला तो अब स्टेज पे से भगा देंगे मेरे को, मैं माफी चाहता हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। पीर बहुत होते हैं, बड़ों ने लिखा पीर 3 किस्म का होता, कहते पीर कितने किस्म का होता बोलो जी, और याद रख लेके जाओ आज आए सोते को। पीर 3 किस्म का होता है, एक होता पत्ता पीर, एक होता पत्थर पीर, एक होता लक्कड़ पीर। मोटे मोटे बातें रख लेके जाओ, बड़े बड़े बातें तो सुन लिया तुम लोग। पत्ता पीर, पत्थर पीर, लक्कड़ पीर, मैं भी ये सुना नाम आ, तो मैं बोला अब तक मैं नए नए नाम आ सुना था, ये कौन सी तारीफ आ? तो बोले ये हकीकी तारीफ है। तो बोला मसला क्या है, ये समझ में नहीं आया। बोले देखो, जब कोई आदमी पानी में डूब रहा, बौली में डूब रहा, उसको बचाने के वास्ते पत्थर फेंके तो पत्थर वो डूबने वाले को बचाता। अरे जरा जोर से बोलो, ए बाबू, अरे तुम लोग एहतजाज पे कहीं उतर के बड़े भाई जान दो रे, लास्ट टाइम जरा सुनो। अगर कोई डूबने वाले आदमी को पत्थर फेंके, उन्हें पत्थर डूबने वाले को बचाता, जोर से बोलो जी, नहीं बचाता। पत्थर पीर ऐसी है, उन्हें भी जुम्मे को जुम्मा नमाज पढ़ता। सुभान अल्लाह बोलो। ये पत्थर पीर है, बरोज़े महशर इसका मुरीद इसको पकड़ा, अम्मा हजरत तुम मिले मेरे को, अब तो जन्नत में लेके चलो। हजरत बोलते वाह, तू भी वही कैटेगरी का, मैं भी ये कैटेगरी का, चल तू जा, मैं भी वही बोलते। यह है पत्थर पीर। और पत्ता पीर क्या है, खुद तो मुत्तकी होता, डूबने वाला आदमी पानी में डूब रहा, उसको फेंको, पत्ते को बचाने के लिए पत्ता फेंको, पत्ता खुद तो तीरता मगर डूबने वाले को नहीं बचा सकता।
تو یہ مرشد بیچارہ انہیں تو نمازی متقی پرہیزگار رہتا، مگر کوئی دوزخی مرید اس کو پکڑ لیا تو یہ بیچارہ اس کو بچا نہیں سکتا، اس کی بھی آخرت خراب، اس کی بھی آخرت خراب۔ اب فرماتے ہیں تیسرا مسئلہ کہ اب لکڑ پیر کی بات ہے، یہ ہوتا ہے پیر کامل کہ اب یہ اتنا بڑا متقی ہوتا ہے، ایسا پرہیزگار ہوتا ہے، اس کو جب دیکھو یہ مسجد میں نظر آتا ہے، اس کو جب دیکھو یہ ذکر مولا میں مصروف رہتا ہے، اس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے، یہ کبھی غرور نہیں کرتا، یہ کبھی تکبر نہیں کرتا، یہ کبھی ریاکاری نہیں کرتا، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا، یہ کسی کا دل نہیں دکھاتا، یہ شریعت کا پابند ہوتا ہے، یہ رہتا تو زمین پہ ہے مگر دل مدینے والے کو دے دیتا ہے اور سارا جسم ارے عرش والے کو دے دیتا ہے۔ یہ ایسا لکڑ پیر ہوتا ہے کہ اگر کوئی پانی میں ڈوبنے والا ڈوبتا رہے اس کو بچانے کے لیے اگر لکڑی پھینک دی جائے تو لکڑی کا یہ کمال ہوتا ہے، یہ خود بھی تیرتی ہے، ڈوبنے والا پکڑ لے تو لکڑی اس کو بھی تیرا دیتی ہے۔ تو یہ لکڑ پیر ایسا ہی ہوتا ہے، یہ جب ڈوبنے والا اس کا دامن تھام لے تو یہ پیر اپنے مولا سے کہہ کر کہتا ہے مولا میں نے ساری زندگی تیرے لیے نماز پڑھی ہے، روزے رکھا ہے، زکات دیا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، تکبر سے بچا، ریاکاری سے بچا، دھوکہ دہی سے بچا، گناہ سے بچا، خطا سے بچا، سیاکاری سے بچا، مولا آج بدلہ دینے کا وقت آ گیا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا مانگتا ہوں اگر دینا ہی چاہتا ہے زندگی بھر کی عبادتوں کا صلہ دینا چاہتا ہے تو بس اتنا دے دے جتنے میرے جنیدی ہے ساروں کو جنت میں جگہ دے۔ ایسے لکڑ پیروں میں سے ایک پیر کامل کا نام سرکار تاج الدین جنیدی ہے۔ یہ آخرت میں مولا کے فضل سے انعام احسان و کرم سے جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، ساتھ میں اپنے غلاموں کو کھینچ کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ ہاں ابھی 6 منٹ باقی ہے، دیکھو لاسٹ پوائنٹ سن لو، یہ بڑی کام کا ہے۔ سرکار تاج الدین جنیدی کے حوالے سے بڑا کام کا پوائنٹ ہے۔ بعض لوگوں کو اگر دل پہ لگی تو معاف کر دینا، مگر بولنا ضروری ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ایک بازو والے مولانا کو 10 سال کے واسطے جیل میں ڈال دیے کرتے، کیا کرے بولا تم لوگ معلوم؟ نام نہیں بولنا جی، اچھے پاک جلسوں میں اس کا نام لے رہے ہیں آپ، جرجیز کہتے ہیں، نہیں بولنا نام، مسئلے کو سمجھو۔ بازو والے مولانا کو 10 سال کے واسطے ڈال دیا جیل میں۔ تو میں پرسوں ایک ویڈیو دیکھا تھا، وہ جو مولانا کا جو ہے چاہنے جو جن کے ساتھ ریلیشن خراب ہوا تھا، وہ خاتون کا وکیل بولا انہیں 2 سال تک جو ہے عورت کو بلیک میل کرتا رہا، ریپ کرتا رہا، رات میں تقریر کرتا تھا، دن میں ریپ کرتا تھا، بولا وکیل بولا، ویڈیو ہے میرے پاس۔ تو میں بولا رے اتنا خطرناک تھا، اس واسطے جیل میں گیا جی، گناہ کرا، گناہ کرے تو سزا مل گئی، جیل میں گیا۔ پھر کل رات میں لنگر کا انتظام ہے، کھا کے جائیں گے۔ تاج میں ایوارڈ سے سرفراز کیا جا رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، غوث کا دامن، اولیاء اللہ کا دامن، خواجہ کا دامن۔ فخر گلبرگہ حضرت شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی سراج بابا صاحب قبلہ کی خرقہ پوشی، جس میں
मुल्क भर से मुख्तलिफ मशाइखीन इस्लाम, सियासी क़ायदीन, उलमा इकराम शिरकत किए। ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि उनके तमाम हयात मुबारक के जो खिदमात जो उन्होंने किए, उन खिदमात को उस मिशन को हम आगे बढ़ाएं और उनके तालीमात को दूसरों तक पहुंचाएं। यही मकसद के तहत जो है ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। जैसा कि मेरे वालिद मोहतरम क़िबला हमेशा फरमाया करते थे कि मस्जिद मदरसा और खानखा का संगम होना चाहिए। मस्जिद में अल्लाह की इबादत की जाती है, मदरसे में जो है दीनी तालीम हासिल किया जाता है और खानखाहों में ज़िक्र अस्कार के ज़रिए अल्लाह का तक़र्रुब, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल किया जाता है। तो उन्होंने तमाम ज़िंदगी यही मिशन खानखाहों का जो ज़िक्र अस्कार का कसरत से ज़िक्र उनका मामूल रहा। उसी ज़िक्र के सबब ये आप देख रहे हैं कि हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में उनके अक़ीदतमंदान यहाँ पर आए। और इससे पहले फ़ातिह अरबईन जो गुलबर्गा शरीफ में हुआ, वहाँ पर भी कई मशाइखीन हिंदुस्तान भर के आए, उनके मुतक़ीदीन आए। तो लिहाजा ये खानखाही निज़ाम का इहिया करने और खानखाही निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी काम किया। उसी खानखाही निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई। बाबा, रियासत में जिस तरह के हालात गुज़र रहे हैं, लोगों के लिए अमन का क्या पैगाम देंगे आप? खानखाहें जो है दारुल अमन होती हैं, यहाँ पर अमन का ही पैगाम होता है। और अल्लाह का जो मिशन होता है कि अल-खल्क़ यालुल्लाह, के तमाम खल्क़ जो है अल्लाह के अयाल है, अल्लाह का कुंबा है। वो मज़ाहिब को नहीं देखते। जैसा कि खानखाहों में एक निज़ाम होता है लंगर का निज़ाम, उस निज़ाम में भी जो है हर मज़हब वाला आता है, वहाँ पर शामिल होता है और उस खानखाह के उस निज़ाम से मुतासिर होकर दायरे इस्लाम में भी दाखिल होता है और अमन सलामती का जो पैगाम वह उस खानखा से मिलता है, उससे सबक भी हासिल करता है। क्योंकि ईमान अमन से ही है, इस्लाम सलामती से ही है और तमाम अमन व सलामती की रूह खानखाही निज़ाम है। हमने सुना है कि हिंदुस्तान में एक वाहिद आस्थान है जहाँ पे दरूद पाक का विर्द 24 घंटे चलता है। इसके बारे में आप बता दीजिए, नाज़रीन को पता, कई लोगों को पता नहीं इस बारे में। वालिद मोहतरम क़िबला ताजुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह का इश्क़ रसूल है, मोहब्बत रसूल है, जो तमाम ज़िंदगी उन्होंने इश्क़ रसूल की दावत दी, मोहब्बत रसूल की दावत दी। और दुरूद शरीफ की इतनी मोहब्बत उन्हें थी कि उनकी निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 साल कबल 2019 में एक ऐसा हुजरा क़ायम हुआ जिसको हुजरे सलात अला नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुअव्वन किया गया है। वो हुजरा अल्हम्दुलिल्लाह बिला इनक़िता जो है वहाँ पर दुरूद शरीफ का नज़म चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब आने वाले 15 रबीउल अव्वल को उसका 4था सालाना जलसा होने वाला है। वालिद साहब की खुसूसी निगरानी, खुसूसी तवज्जो और खुसूसी दुआओं के बायस और खुसूसन उनका इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल की वजह से ही अल्लाह ताला ने उनसे इतना बड़ा काम लिया कि इंशाअल्लाह क़यामत तक वो दुरूद पाक का निज़ाम चलता रहेगा और 24 घंटे वहाँ पर दुरूद का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। आज आपको जानशीन मुकर्रर करते हुए एक बड़ी ज़िम्मेदारी आपके सर दी गई है, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? जी, जैसा कि मैंने कहा कि वालिद मोहतरम क़िबला खानखाही निज़ाम के फ़रोग़ में ज़िंदगी भर काम किए। उसी खानखाही निज़ाम के फ़रोग़ में उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके तालीमात को आगे बढ़ाने के लिए हम ज़रूर बुज़ुर्गान की दुआओं से कोशिश करेंगे। और हमारे जद्द अमजद शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह और हमारे जद्द अमजद सैयद ताइफ़ा यूसुफ़ ख़ाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात जो इमाम सूफिया है, सैयद सूफिया है, जिनके जो अपने वक्त के तसव्वुफ़ के इमाम हैं, उन्हीं के तालीमात को फ़रोग़ देने के लिए हम इंशाअल्लाह वालिद मोहतरम की रूहानी सरपरस्ती में ये काम आगे बढ़ाएंगे। कोलार में जो है उनके याद में अस्पताल और कुछ और भी काम करने का मंसूबा है। जी, जैसा कि अभी हमारे सीएम इब्राहिम साहब ने ऐलान किया, अल्लाह ताला उनसे वो काम ले इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहा तो मुख्तलिफ़ जगह जो है वालिद मोहतरम क़िबला के नाम से फलाही काम करेंगे और बारगाह शेख दक्कन में भी मंसूबे मुख्तलिफ़ हैं।
वहाँ पर लंगर का निज़ाम भी चल रहा, आगे जो है बैतुलमाल और जो लंगर का निज़ाम चल रहा उसमें भी वसअत दी जाएंगी। तो बहरहाल आपके इसाले सवाब के लिए और आपकी तालीमात को फ़रोग़ देने के लिए इंशाअल्लाह बारगाह शेख अकरम से हिंदुस्तान भर में काम होते रहेंगे।